भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। वेदेषु संगीतस्य मूलभूताः विषयाः इति अस्याः सभायाः मुख्यो विषयः। तत्र ऋग्वेदमधिकृत्य वेङ्कटेश्वरशास्त्रिभिः सम्यक् निरूपितमस्ति। अन्ते च एकः प्रश्नः आगतः, सामवेदः खलु सप्तस्वरयुक्तः, सप्तस्वराः सरिगमपदनी इति वर्तन्ते, तस्मात् सामवेदस्यैव साक्षात् सम्बन्धः इति केनचित् पृष्टं। तत्र एतैरुक्तं साहित्यं सर्वमपि सङ्गीतेन योजयित्वा वक्तुं शक्यते। इदानीं वेदः रामायणरूपेण आगतः, तस्मादेव रामायणस्य 14 पुस्तकानि अद्य। वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। एवञ्च साहित्यं सङ्गीतस्य आधारः। साहित्यं विना सङ्गीतं गातुं न शक्यते, केवलं सङ्गीतं कुत्र भवति। अत एव अस्माकं विवाहसन्दर्भे पतिः पत्नी च कथं सम्बद्धौ इत्यत्र अहं सङ्गीतं भवामि त्वं साहित्यं, तत्र सङ्गीतं भवति स्त्री, साहित्यं भवति पुमान्। सा माहमस्म्यक्त्वम्। अहं सङ्गीतं भवामि गानं, त्वं हे स्त्री त्वं साहित्यं भव। ऋग् नाम साहित्यं। तत्र ऋचि अध्यूढं साम, ऋचं कञ्चित् पद्यं स्वीकृत्यैव। इदानीं रामायणं स्वीक्रियतां, प्रायः 24,000 श्लोकाः वर्तन्ते। तत्रैव तैरुक्तं तत् ऋग्वेदवत् अथवा यजुर्वेदवत् पठनमपि कर्तुं शक्यते, गानमपि कर्तुं शक्यते। अत एव वाल्मीकिः एवं वदति, पाठ्ये गेये च मधुरम्। पाठ्ये गेये च मधुरम्। रामायणश्लोकाः पठनेपि मधुराः भवन्ति, गानेपि मधुराः भवन्ति। किमर्थमुक्तं, ऋग्वेदः साहित्यरूपः केवलं वर्तते, तत्रापि गानम् अस्माभिः यथेष्टं कर्तुं न शक्यते। परन्तु सामवेदे याः ऋचः, ये मन्त्राः सन्ति, ते गानेनैव सह वक्तव्याः, ते गानेन सहैव वक्तव्याः। अत एव यावे देवाः आहूयन्ते तेभ्यः आहारः दीयते, लञ्च् भवति, अत्र भविष्यति। तदनन्तरं तेषां तृप्तये गानं कर्तव्यम् इति तत्र गीतिषु सामर्थ्यम्। एवञ्च यथा वा इदानीमपि सङ्गीते इदं पद्यम् अनेनैव रागेण गातव्यम्, अन्येन रागेण न गातव्यम् इति कश्चन सम्प्रदायः वर्तते। एवं सामवेदे उत्पन्नाः ऋचः यजुर्वेदेपि सन्ति, ऋग्वेदेपि सन्ति। इदानीम् अस्माकं गायत्रीमन्त्रः भवतु, गायत्रीगानं तत्सवितुर्वरेण्यम् इति वर्तते। तत्र गानप्रकारः न अस्माभिः गातव्यं, यत्र गातव्यम् इति उक्तं तैरेव तदा गानं कर्तव्यम्। तस्मात् गानेन सहैव पठ्यते सामवेद इति कृत्वा, अत एव 4 वेदानां 4 उपवेदाः इत्यत्रापि सामवेदस्य उपवेदः गान्धर्ववेदः इत्युच्यते। एवञ्च सङ्गीतविद्यायाः उपवेदत्वेन अङ्गत्वेनापि न गणनं, वेदतुल्यत्वमपि दत्तमस्ति। गन्धर्वाः गाने निपुणाः। तस्मात् इदानीं सः विषयः एवं वर्तते। यजुर्वेदे एतादृशसङ्गीतविषये गानस्य श्रेष्ठ्यं कथं वर्तते इति तु एका कथा वर्तते। प्रथमतः तां वदामि। सोमलता स्वर्गलोके आसीत्, भूलोकं प्रति आनेतव्या। तदा गायत्री तृष्टुप् जगति इति छन्दः, छन्दांसि 3 वर्तन्ते। तानि इतः गत्वा सोमलताम् आनेतुं यत्नं कृतवन्तः। एका कथा वर्तते, कद्रुश्चवीषु वर्णी च आत्मरूपयोरस्पर्धेताम् इति एका। सा कथा पूर्णतया न वर्ण्यते मया, अनन्तरं तमिळ्भाषायां विव्रियते। तदा गायत्री छन्दः
तत्र गायत्री नाम गायन्तं त्रायते इति गायत्री इत्युक्तौ एवमेवं गानरूपेणैव सङ्गीतरूपेणैव पठितव्यम् इति न, तत्र यः स्वरः स एव वक्तव्यः। इदानीं तु सर्वे मन्त्राः गीयन्ते यथेष्टम्। अहं किञ्चित् दुःखेनैव वदामि, तथा गानं तु न अस्माकम् अनुमतं। वेदमन्त्रं कञ्चित् स्वीकृत्य श्रेष्ठतया किमपि गानं प्रवर्तते। अदे उच्यते मया यजुर्मन्त्रेषु सर्वत्र गानं मया कर्तव्यमिति न। यथा साहित्ये लौकिकसाहित्येपि त्यागराजेन गीतमिदम् अस्मिन्नेव रागे इत्युक्तौ रागान्तरे गानं निषिद्धमिव स्वीक्रियते, तद्वदेव अत्रापि भवति। एवमेव मया एवमेव स्वकीयज्ञानेन कर्तुं न शक्यते, तत्र नियमाः बहवः सन्ति। परन्तु सामवेदविषयः अनन्तरं भवति एकां ऋचं 23 रागेषु गानं भवति इति। परन्तु इदं लौकिकसाहित्ये वर्तते न वा इति न जानामि। केचन इदानीं सामगाकर्तारः वर्तन्ते। गानेन किं भवति इत्युक्तौ श्रवणे विशेषः आनन्दः जायते। इदानीं सोमाहरणं गायत्री आनीतं, तदा अत्यन्तम् उत्कृष्टं वस्तु इति कृत्वा विश्वावसुः नाम कश्चन गन्धर्वः स्थेयेन तद् अपहृतवान्। विश्वावसुपर्यमुष्णात् सतिस्रो रात्रिः परिमुषितो वसत्। एवं तत्र सः चोरितवान्। सोमलता अन्यत्र गता, तत्र कुत्र वर्तते इति 3 दिनेषु न ज्ञातम्। अनन्तरं तत्र ज्ञात्वा ते सोमस्य आनयनार्थं सा गोरूपं स्वीकृत्य अन्यत्र गतवती इत्युक्तं। तदा देवाः एवमचिन्तयन् सः सोमः कथमागच्छेदिति। ब्रह्मगन्धर्वा अवदन् अगायन् देवाः सा देवान् गायत उपावर्तत तस्मात् गायन्त स्त्रियः कामयन्ते। सः विधिः अन्यो भवतु। इदानीं तत्र गानेन सह मन्त्रोच्चारणं कृतवन्तः देवाः। गानं विना यथा अहमिदानीं श्लोकान् वदामि तदा ब्रह्मगन्धर्वाः अवदन्। केवलं ब्रह्म नाम वेदमन्त्रः उच्चारितः त्वमागच्छ इत्यादि रीत्या। परन्तु सा गोरूपा सोमलता नागता। यदा देवाः गानं कृतवन्तः तदा तां प्रति आगता। तदेव शिशुर्वेत्ति पशुर्वेत्ति एति गानसम्भणि। गवादिवपि जानन्ति। न केवलं तद् गानेन तस्य मन्त्रस्यैव आकर्षणशक्तिविशेषः भवति इत्यत्र सन्देहो नास्ति इति सङ्गीतविषये एवं वर्तते। परन्तु अस्माभिः यस्मिन् कस्मिन् मन्त्रे यत्किमपि गानं कर्तव्यम् इति न तत्र व्यवस्था वर्तते शिक्षादिषु। किञ्च यथा तैः पूर्वमेव उक्तं पाठ्ये गेये किमर्थं तत्र रामायणमपि वेदतुल्यमेव। तत्रापि एवं वर्तते कुशीलवो नाम सङ्गीते निपुणयोरपि कुशीलवो इति उच्यते। तत्रैव नरद्वयम् एकदा गानं तु तदा आरब्धं कुशीलवौ पार्थिवलक्षणान्वितौ एवं महातपस्विनो अगायतां मार्गविधानसम्पदा इति रामायणस्य उपोद्घाते वर्तते। रामस्य सभायाम् आगत्य 2 बालकौ रामतुल्यौ एव कुशीलवौ अगायतां मार्गविधानसम्पदा। मार्गविधानं नाम एकः प्रकारः, देशीविधानं नाम अन्यो मार्गः। तत् कथमिति उच्चार्य प्रदर्शय इत्युक्तौ अहं न जानामि सङ्गीतं। परन्तु मार्गः एको मार्गः, देशी अन्यो मार्गः। मार्ग इत्येव नाम। एवञ्च मार्गप्रकारं स्वीकृत्य सर्वेषां श्लोकानां गानं 2भ्याम् आरब्धं। तस्मिन्नेव दिने ड्यूवल् गानमासीत् इति तत्र वर्तते। परन्तु गानेन सह पठने अर्थविशेषो भवति वा इत्यत्र तु विचारः कर्तव्यः। सः सामवेदे सामविधानब्राह्मणे एकः मन्त्रः बहुभिः गानविशेषैः एकैकस्य गानस्य नामविशेषः वर्तते। एतद्गानेन इदं प्रयोजनं भवति, अन्यया रीत्या गानेन अन्यत् प्रयोजनं भवति इत्यादिकं सामविधानब्राह्मणे वर्तते। एक एव मन्त्रः, मन्त्रस्य प्रार्थना च एका एव भवेत्, परन्तु गानविशेषात् फलविशेषः भवति इति सामविधानब्राह्मणे वर्तते। गानस्य विशेषार्थः।
इदानीं स्वरविषये अहं वदामि सप्तस्वराः सरिगमपदनी इति वर्तन्ते येषाम् उत्पत्तिः वैद्यस्वरात् आगता इति शिक्षासु वचनमस्ति तत् पुस्तकमपि मया आनीतमस्ति अस्य परीक्षणमपि कृतं वर्तते इदानीं सामवेदे सप्तस्वराः कथं वर्तते कुष्ठ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मन्द्र अतिस्वार्याः इति तेषां नामानि एवं सप्तस्वराः सामवेदे एव प्रथममासन् अनन्तरं यजुर्वेदे चत्वारः स्वराः आनीताः तस्यैव नामान्तरमत्र दत्तम् उदात्त अनुदात्त स्वरित प्रचय इति परन्तु अनुदात्तस्य ह्रस्वानुदात्तः दीर्घानुदात्त इति भेदे विभागद्वयम् एवञ्च पञ्च स्वरिते सप्तस्वरिताः परिगणिताः सन्ति प्रातिशाख्ये त्रयः द्वौ द्वौ इति भागत्रयम् एवञ्च सप्त विभागाः सञ्जाताः यजुर्वेदे चतुरः स्वरान् स्वीकृत्य यजुर्वेदे सप्तविधतया परिगणनम् उदात्त अनुदात्त स्वरित उदात्ते द्वौ भेदौ स्वरिते त्रयः भेदाः आहत्य सप्त एकैकस्मात् अस्मात् सप्त विभागयुक्तात् स्वरात् सङ्गीतसप्तस्वरं किं किं जातमिति वचनं वर्तते अस्माभिः वर्णक्रमपाठे उच्यते तद् अहं किञ्चित् वदामि इतः परं संस्कृतभाषायां स्वरम् उक्त्वा तमिळ्भाषायाम् अनुवादस्य समयो न स्यात् कुतः क्षुद्बाधा भवेत् तस्मात् मया एव प्रयोजनं समाप्तिर्भवेत् सामगानं अनन्तरमित्येव अहं चिन्तयामि तस्मात् इतः परं यद् वक्तव्यं यच्च उक्तं तद् अहं मातृभाषा एव इदानीं कथयितुम् इच्छामि முதல்ல காயந்தம் திராயதே இது காயத்ரின்னு நம்ம காயத்ரி மந்திரத்துக்கு காயத்ரின்னு பேர் அது கானம் பண்ணாதான் காப்பாற்றுன்னு நினச்சி நீங்களா அடிச்சுட்டு கானம் பண்ணுறாரு அது முதல்ல ஒன்று சொல்லணும் வேத மந்திரங்கள் இல்லை அதனால கானங்கிறதுக்கே இது ஏதோ ரூடமான சப்தமாக இருக்கு கை கை சப்தேன்னு தான் இருக்கு பாணினிப்படி பார்த்தா வதத்தின்னு சொன்னாலும் காயத்ரினாலும் ஒன்று தான் ஆனால் நான் பிரயோகம் பண்ண எல்லாரும் சிரிப்பா சம்ஸ்கிருதமே எனக்கு தெரியாதுன்னு ராமஹா பாடம் காயத்தின்னா எழுதணும் ஏதோ இழுக்காத்தான் கானம்னு பேரு தானே கை கை சப்தேன்னு அவர் பிரயோக சப்தம் தான் சொல்றாரு இருந்தாலும் காயந்தம் திராயதே இது காயத்ரின்னா பாடினாத்தான் நினைச்சுக்கூடாது முதல்ல கானம்னா என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் சம்பர உபசர்க்கம் வேற இருக்கு சம்யக்கி கானம் சங்கானம் சங்கீதம் இப்போ இந்த வேதங்கள்ல 7 ஸ்வரங்கள்லாம் இருக்கு கானங்கிறதுக்கு விசேஷம் என்னன்னு கேட்டா வருண படிச்சா அது ஒரு தினசார் சாகித்யத்தை ரசிக்கலாம் முதலே அவர் சொல்லும்போது ரெஃபர் பண்ணான்னு நான் அந்த ஸ்லோகம்லாம் நினச்சி அவர் சொல்லிட்டார் பெரியவா எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது ஒரு வருஷப்பருப்பன்னைக்கு தமிழ் வருஷப்பருப்பன்னைக்கு சாகித்யம் அப்படி சங்கீதம் சரஸ்வத்தியாஸ்தனத்வயம் ஏகம் ஆபாத மதுரம் அந்நர் ஆலோசனாந்தம் சாகித்யங்கிறது வேத சாகித்யம் தான் லிட்ரேச்சரில் ரொம்ப உச்சரிச்சுட்டோம் இந்த சங்கீதங்கிறதும் சாகித்யங்கிறதும் சரஸ்வதியினுடைய 2 ஸ்தனம் போல ஒன்று வந்து ஏக்கம்னா சாகித்யம் இருக்க சங்கீதம் இருக்க ஆபாத மதுரம் காதில் வந்து நேரத்துக்கும் ஜோராக இருக்கும் இந்த கானம் விழச்சியே இமீடியட்டாக ஆனந்தம் சத்யா பரநிர்வத்திங்கிறது சங்கீதத்தில் இருக்கிறவங்க சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் இதையே ஸ்மிருதிகளில் சொல்லும்போது யாஜ்ஞவல்க்யர் என்ன பண்ணுறார் வீணாவாதன தத்வஜ்ஞா ஸ்ருதிசாஸ்திர விசாரதா அயத்னேன ஐகாக்கிரம் கட்சத்திங்கிறார் இந்த சங்கீதத்தில் லயிச்சு ஈடுபட்டவனுக்கு மனசு ஆத்மஸ்வரூபத்திலையோ பிரம்மஸ்வரூபத்திலையோ நிற்கிறதுக்கு ரொம்ப சுலபமான வழிங்கிறார் அதனால நாரதரானவர் சாமவேதத்தை சேர்ந்தவரோ இன்னும் கானம் பண்ணியாரா வேத மந்திரங்களே கானம் பண்ணுறாருலாம் சொல்கிறோம் இன்னொரு கதையில் சோமலத்தை தேவலோகத்திலே இந்த ஆக்ஷன் வரத்துக்கு இந்த சுபர்ணிங்கிறவருடைய குழந்தைகளான காயத்ரி திருஷ்டுபி ஜெகத்திங்கிறதான மீட்டர்ஸ் எல்லாம் அவளை ஒரு போட்டியில் தோற்று போய் அவள் வந்து ஸ்லேவாக இருக்கா கத்ருங்கிறவளுக்கு ஸ்லேவாக இருக்கா ஒரு பெரிய கதை அது அப்போ இவள் வருத்தப்பட்டு கழிச்சு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் சொன்னால் நான் உன்னை இதுலேருந்து விடுவிக்கணும்னா சோமலத்தையை கொண்டு கொடுன்னு கேட்குறாங்க உடனே இவள் வருத்தப்பட்டு கழிச்சு குழந்தையெல்லாம் அம்மா ஏமா வருத்தப்படுறேன்னா இல்லைம்மா இந்த மாதிரி இருக்கு சோமலத்தையை கொண்டு கொடுத்தா இந்த விடுவிச்சுருவானுங்க அடிமையிலேருந்துன்னு சொல்கிறான் உடனே ஜெகதி சந்தஸ் போச்சு திரும்பி வந்துடுத்து திருஷ்டு சந்தஸ் போச்சு திரும்பி வந்துடுத்து ஒன்றும் பண்ண முடியலங்க போனச்சு 2 எழுத்து வேறங்க அடிவட்டு போயிடுச்சு காயத்ரிங்கிற நம்ம சந்தஸ் இருக்கு 24 எழுத்துன்னு வச்சுட்டு போனேன் இது போகும்பொழுது என்ன பண்ணிட்டு அங்கே ஒரு பெரிய லோக விஷயம் இருக்கு
கூட்டணியோடு இருக்கணும் எப்பவுமே. கூட்டணின்னா நான் ஏதோ கவர்மெண்ட் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்காங்க. தனிப்பட்டு போனால் ஒரு காரியம் நடக்க 2-3 பேர் அனுக்கோன்னா நல்லா இருக்கும். அஜயா சத்யஜயா அங்கே கோஆப்ரேட்டிவ் முடிவு பற்றி சொல்கிறது. இந்த அஜாங்கிறதான ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு கலந்து தான் எனக்கு ஆயிடுச்சு. மற்ற வேலையும் தனியாக போயிட்டான். நான் தான் ஈகோன்னு பிரிச்சா. நூற்றில் வச்சுக்கணும் எப்பொழுதுமே. போன சா அஜாபஜாயா அஜத்து கரை விஸ்தாரமாக அங்கே போய் நல்ல வழியாக இது வழியில் பார்த்துருந்தா இந்த சோமலத்தை வச்சிருக்கிற இடத்துல நீ எடுத்துன்னு வந்தால் பாக்கி பேர் வராமல் அவள் காப்பாற்றிருந்தா ஒரு ஹெல்ப் ஒன்றும் இல்லை. அப்படி போய் கொண்டு வந்துடுத்தோம். கொண்டா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கொண்ட உடனே இந்த சோமலத்தையே விஸ்வாவசூர்னு ஒரு கந்தர்வன் திருடின்னு விட்டான். விஸ்வாவஸ்வப்பரியா முஷ்ணாத் முஷுதாத்துக்கு திருடுறதுன்னு அர்த்தம். சார் அந்த காலத்துலேயே திருட்டுவோம் தானே, திருடுன்னு உங்களுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம். நல்லது செஞ்சா செஞ்சு இருக்கு. அவங்க ஒன்றா அங்கேருந்து இவன் திருடின்னு போனால் எங்கே வச்சு அந்த இல்லை 3 நாள் அங்கே போய் பரிமுஷத்துவம் வசதி. அதனால தான் இன்னைக்கு சோமலத்தையை வாங்கி 3 நாளைக்கு வச்சு வைக்கணுங்கிறா கதை. அப்படி போட்டேன் பிரயோகத்தில். அது வந்துட்டே வச்சு என்னாச்சு, அது ஒரு தினசா கந்தர்வேத்யோ பக்கம்யா திஷ்டதி சா ரோஹித் ரூபம் கிருத்வா ரோஹித்ங்கிறதான ஒரு பசுமாடு வடிவத்தை எடுத்துட்டு அதை அங்கே கொண்டு போனவன் திரும்பி போயிடுது. ஏன்னா இவங்க இருக்கிறதுக்கு அது இஷ்டம் இல்லை, வேற தான் போனோம். உடனே தேவாலும் கந்தர்வாளும் தான் இங்கேருந்து பேர் ரோஹித் ரூபமாக இருக்கிறதான அந்த பசுமாட்டுக்கிட்ட போய் அம்மா சோமல தேவாவான்னு இவன் ஏதோ கூப்பிட்டான்னு சொன்னேன். ஏஹி சோமா ஏதோ கூப்பிட்றேன். கூப்பிடும்போது பிரம்மகந்தர்வா அவதன்னு அவ வேதமந்திரத்தை அப்படியே சொன்னான். அவதன்ன இங்கே அகாயன் கைகை சப்தம் சொல்கிறேன். இங்கே ரெண்டு படித்தா நமஸ்தே ருத்ரமன்யோ உதோதேஷ வேணுமா கபர்தினே சொத்யுத்தகேஷாயச்ச நீவர் படித்தார். அவர் சாமவேதி ஏச்சாக்கா பர்தினே ஜான் பண்ண அது ஒரு விசேஷம். எச்சா கபர்தினேச்ச கபர்தின ஜடை உடையவர், யுத்தகேஷன தலையில் முட்டையாக இருக்கிறவர். அவர் கபர்தி சிவன், யுத்தகேஷன்னா ஆதிசங்கரன் சொல்கிற வழக்கம். எச்சா கபர்தினேச்சான் தான் முடிக்கணும் தனித்தனியா. ஆனால் சாகித்யத்தில் கொஞ்சம் இவ என்ன பண்ணிருக்கா, ஒரு சின்ன பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கானம் நல்லா வரத்துக்காக பதத்தை கொஞ்சம் மின்பின்னா பிரிச்சால் தப்பு இல்லை, இடம் கொடுக்கலாம்னு காட்டின இடம். இதுக்காக கண்ணாபிதான் பிரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா வேதத்துல சக்கா அவா ருத்ரத்துல சாமவேதத்துல பர்தின்னு பதம் கிடையாது, கவர்தின்னு பதம். இதுக்கு வேடிக்கையா வேதத்துல எப்படி சொல்லிக்கோ அப்படித்தான் சொல்லணுங்கிறது நீங்க என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அங்கதான் அப்படி சொல்லணும், நீங்க கானம் பண்ணக்கூடாது. ரெண்டுக்கும் நான் சொல்றேன் பட்சம். ஏன்னா பிரகிருதத்தில் சில வேத மந்திரங்கள் இஷ்டத்துக்கு கானம் பண்றாய் வேணும். இது சாமவேத மந்திரமும் இல்லை, சாமவேத கானமும் இல்லை. இவாளா இஷ்டத்துக்கு பாடுறதுக்கு அது லௌகிகமான சப்தங்கள்னு நாங்கள் வச்சுட்டு பேசாமல் கேட்டுட்டு இருக்க வேண்டியது. இல்லைன்னா எங்களுக்கு அதை கேட்கறது கொஞ்சம் கஷ்டம். இது சிலதெல்லாம் நம்ம சீர்திருத்தத்தை ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும். அது போட்டோம். அந்த கானம் பண்ணுறதுங்கிறது இருக்கே நம்ம இஷ்டத்துக்கு சாகித்யத்தையே விளையாடக்கூடாது. உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் கானம் பண்ணுறதா நீங்கள் எந்த பாட்டை வேணா எதில் வேணாம். அவள் ஏதோ போட்டு வச்சுருக்காங்க, அந்த நியமத்தை ஃபாலோ பண்ணால் தான் அது சரியான பலன் கொடுக்கும். ஏன்னா சவுண்டுக்கு வைப்ரேஷன்ஸ்லாம் வித்தியாசம். அப்போது அங்கே போனால் இவா பிரம்மகந்தர்வாவதன்னு தேவதை அங்கே என்னென்ன இந்த காலத்தை இப்படித்தான் பண்ணுங்கிறது பாலாம்பேல நீலகண்டேஸ்வரர் கழிச்சு அவர் கொஞ்சம் திடீர்னு ஒரு நாள் என்னவோ தோணி போச்சோம். எச்சா கபர்தினேச்சான்னு பாடினார் கொஞ்சம் சேர்த்து. எச்சா கான்னு நிறுத்தாங்க, சுக்குமியில் எழுதிங்க. உடனே அவர் பால் விழுந்துட்டு இருந்த ஜாரி அடிச்சுடும். பால் விழவே அபிஷேகத்துக்கு நின்று போச்சு. குத்தி குத்தி பார்த்தா ஓட்டணும்னா போகிறதானா பால் விழலை. எழுதி விழுந்து சாட்டான்மா நமஸ்காரம் பண்ணி வேற காணுங்கிறது தனி விஷயம். எச்சக்கா பர்தினேச்சான்னு ஒழுங்காக பாடினார். அப்போ தான் பால் விழுந்ததுன்னு சொல்கிற வழக்கம். இவ்வளவு தூரம் நியமங்கள் இருக்குங்கிறதுக்காக ஒரு தூரம் சொல்ல வந்தேன். ஒரு கானத்துக்கும் ஒரு பேர் கொடுத்து அதுக்கு என்ன பேர், எவ்வளவு தேவதை, அதுக்கு என்ன வர்ணம், அது என்ன சமாச்சாரங்கள், இவ்வளவும் அந்த புஸ்தகங்கள் இருக்குது அஷ்டபிராமணங்கள். அப்போ அந்த கானத்தினால வசீகாரமாகி அந்த சோமலதாங்கிற பசுரூபமார்களோ தேவதைகள்கிட்ட வந்தாங்கிறதா சொல்றார். அதனால ராமாயணத்தை என் மேரக்கும் சொன்னான்னு சங்கீதம் இருக்காங்க ஸ்லோகமாக சொல்லி அர்த்தம் சொல்லிச்சு கேட்டு போயிடுவேன் நீங்கள். ஆனால் இதையே ஒரு பாட்டையும் எடுத்துட்டு அவள் அந்த கானங்களில் பண்ணாங்கன்னா அது சுவாரஸ்யமே ரொம்ப தனியாக இருக்குது. ஆனால் வால்மீகி நல்ல என்னையும் காப்பாற்றிருக்கார். இந்த ராமாயணம் போல எப்படி இருக்குன்னார், சீதாயா சர்க்கம் அது பாட்டே கேயேஜ மதுரம்னார். என் மாதிரி படித்தாலும் மதுரமாக தான் இருக்குன்னு அவே சொல்லிட்டு முடியாது. அதனால நீங்கள் சொல்கிறத சொல்லலையோ அவன் சொல்லிட்டார். கேயே சமுதிரம்னா சாருக்கிறதுனால அதிகம். அதனால் கானமாகவும் பண்ணலாம் இதாகவும் பண்ணலாங்கிறது ராமாயணத்துக்கு ஃபுல் சாய்ஸ். ஆனால் எந்த வேதங்களில் இந்த பாட்டை இந்த கானத்தில் இப்படி தான் பாடணும்னா இப்படி தான் பாடணுங்கிற நிர்பந்தமும் இருக்குது. பாட்டுக்கு ஒரு விசேஷம் உண்டு. இதில் சாமவேதம் கானமாக பாடுறதுனால தான்
சாமகானத்தினால அந்த சாமாக்கள்னால இந்த ரிங் மந்திரங்களுக்கு விசேஷமான ஒரு மெருகு வருதுங்கிற சம்ஸ்கார விசேஷ ஆதாயகத்துன்னு நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம். நீங்கள் அர்ச்சனை பண்ணுங்க. அப்படி கானம் பண்ணாதான் இந்த சப்தங்கள்லேருந்து முழு பயன் ஏற்படுறது அந்த மந்திரத்துக்கு. அந்த சாமவேதத்தில் கிருஷ்ட பிரதம திதீய திருத்தீய சதுர்த்த மந்திர அதிஸ்வாரியன்னு 7 மெயினான ஸ்வரங்கள். இதுலேருந்து 4 ஸ்வரத்தை யஜுர்வேதத்துக்கு நான் எடுத்துட்டுன்னா இது எது முதல்ல வந்துன்னு கேட்க இப்படி சொல்லியிருக்கா சிக்ஷாவதனத்தில். உதாத்த அனுதாத்த ஸ்வரித்த பிரச்சயம் இப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு புரியலன்னு வச்சோங்களேன். ஒரே வார்த்தையில் 4 ஸ்வரம் உள்ள பதம் சொல்றேன். பிரஜாபதி, பிரஜாபதினா பிரஜைகளுக்கெல்லாம் தலைவர். உதாத்தம் ப காது முழுக்க தூக்கினாங்க ஸ்வரித்தம். தி அப்படின்னு சொன்னோமே அது அது பிரச்சயம். அனுதாத்த உதாத்த ஸ்வரித்த பிரச்சயங்கிற வரிசையில் ஒரு வார்த்தையில் 4 எழுத்துல 4 ஸ்வரம் காட்டினோம். இதுக்கப்புறம் இந்த 4 உதாத்த அனுதாத்த ஸ்வரித்த பிரச்சயங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கு. நமஸ்தே ருத்ரமன்யமே இருக்கட்டும். இந்த ஸ்வரங்களை உதாத்தம் ஒன்னே ஒன்றும் அனுதாத்தம் ஹ்ரஸ்வ தீர்க்க அனுதாத்தங்கள்னு பிரித்து அதுக்கு ஒரு விசேஷம் சொல்லி அதில் 2 1 2 3 ஸ்வரிதத்தை 7 தினசா பிரிச்சுட்டாங்க. எந்தெந்த எழுத்துக்கள்னால வருதோ அந்தந்த இதாக 7 தினசா பிரிச்சோம்னு வச்சுங்க. அங்கே எப்படி 7 தினசா பிரிக்கிறான்னு கேட்டீங்கன்னா நித்திய க்ஷைப்ர அபிநிகித பிரஸ்லிஷ்ட பிராதிஹத பாதவிருத்த தைரோவிஞ்சன் நீ 7 பிரிச்சு. இதெல்லாம் லட்சணத்தோடு சொல்லி இந்த ஸ்வரத்தை வித்தியாசமும் காட்ட முடியும். இப்போ சொல்றதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை. இப்படி 7 பிரிச்சுக்கு ஸ்வரித்த சப்தரிகா பிராதிசாக்கியத்தில் இந்த 7 3 ஒன்னா பண்ணி 2 ஒன்னா பண்ணி இன்னொன்று ஒன்னா பண்ணி ஏபிசின்னு பிரிச்சுங்க. இப்போ இந்த 3லேருந்து 3 1 2 3 3 6 ஆயிடுச்சு. கடைசியில் இருக்கிறது 4வது என்ன? அதுக்கு பிரச்சயம்னு பேர். உதாத்த ஸ்ருதி. பிரச்சயமும் உதாத்தமும் பார்த்தா ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஆனால் பலம் பிரிச்சு அது கீழே இறங்கும். வேற இந்த சாமவேதத்திலேருந்து எடுத்த 4ல் கிருஷ்ண பிரதம தித்திய திருதியன்னு வச்சுங்களேன். சதுர்த்த மந்திர அதிஸ்வாரியங்கிற ஒரிஜினலி ஒன்லி இன் சாமவேதா நாட் இன் சங்கீதான்னு வச்சனங்கள் சொல்லணும். எங்கிட்ட யாரும் சண்டை கிடையாது. இந்த 7 டிவிஷன்லேருந்து என்னென்ன ஸ்வரம் வந்ததுங்கிறதுக்கு பிராதிசாக்கிய வச்சனம் இருக்கு. அது என்னென்ன ஜந்துக்கள் சொல்றதுங்கிறத அவர் சொல்லி காட்டினார். நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை, ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம். இந்த உதாத்தத்திலேருந்து வரக்கூடியது அது எது போல இருக்குன்னா அஜாருத்த துல்லிய. இந்த பெண் கத்தித்துன்னு வச்சுங்களேன், அது மாதிரி இருக்குமா? அது ஆடு கத்துறதுன்னு சொல்லக்கூடாது. இதுலேருந்து காந்தார ஸ்வரம் வருது அப்படிங்கிறதா சொல்றோம். உதாத்தத்தை சொல்லும்போது நாங்கள் வர்ணக்கிரமம் சொல்லும்போது உதாத்த ஸ்வரித குண அது இந்த விரல்ல போடணும்னு சொல்லி இது அஜாருதத்துல்ய காந்தார ஸ்வர ஹேதுபூத மூர்த்தஸ்தானோத்பன்ன அப்படின்னு சொல்றோம். மேல இப்போ உச்சைருதாத்தா நீச்சைருதாத்தா வியாக்கரணத்தை சாதாரண சொல்லிட்டு விட்டாங்க. இப்போ உதாத்தத்திலேருந்து வந்ததான சங்கீத ஸ்வரம் காந்தாரம். ஹ்ரஸ்வ அனுதாத்தங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ரிஷபருத்த துல்லியம் தான். இந்த காலமன் கத்துறதும் இல்லையா அது மாதிரி இருக்குமா? அதனாலே அதுக்கு ரிஷபஸ்வரம்னு பேரு. ஹ்ரஸ்வானுதாத்தத்திலேருந்து வந்ததுன்னா அது ரிஷபஸ்வரம் வருது. ரிஷபஸ்வர ஹேது பூத அனுதாத்தத்தை சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தீர்க்கானுதாத்தத்தில் சொல்லும்போது ஷட்ஜங்கிற ஸ்வரம் வருதுங்கிறார். அதுதான் சிக்கிருத்த துல்லியம். சிக்கின்னு சொன்னோமே ஆனால் மயில் கூவினா என்ன மாதிரி இருக்கும் அது அந்த ஷட்ஜத்தில் வருது. இந்த தீர்க்கானுதாத்த ஸ்வரத்துக்கும் அதுக்கும் இதுலேருந்து இது உண்டாச்சுங்கிற ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான். ஸ்வரித்தத்தில் முதல் டிவிஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா, பேரெல்லாம் வேண்டாம், ஒரு 3 பிரிச்சது. அது என்னன்னா நிஷாதஸ்வரத்துக்கு அது ஹேதுவா இருக்கு. நிஷாதஸ்வரத்துக்கு ஹேதுவா இருக்கக்கூடியதுதான் முதல் சப் டிவிஷன். 2வது பிரசிஷ்ட பிராதிகத ஸ்வரிதம் பி செக்ஷன்ல கோகில ருத்த துல்லிய பஞ்சமஸ்வர ஹேதுபூத. பஞ்சமும் கோகிலோததி பிகாவதத்தின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை, அது மாதிரி இருக்கும். அது பஞ்சமஸ்வரம் இதுலேருந்து வருது. அடுத்த 3வது சப் டிவிஷன் ஸ்வரிதத்திலேருந்து ஹயஹேஷா துல்லிய. அது வாகி குதிரை கணக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுலேருந்து வந்து தெய்வத்தம்.
இது தைரோவியஞ்சன ஸ்வரம்னு பேர். உதாத்தாதனுதாத்த சொல்லுதா நேமா தைரோவியஞ்சனம் தான் சொல்லுவாங்க இருக்கும். பிரஜாபதியில் தைரோவியஞ்சன ஸ்வரகுணக இது சொல்லும்போது தெய்வதஸ்வர ஹேது பூத்தேன்னு இவ சேர்த்து சிட்டஸ்வரதம் வச்சுருக்கோம். இதை சொல்லி பார்த்து வீணையில் காட்டி எங்கள் அப்பா ஒரு வந்து நிரூபிச்சிருக்கார். வேதலட்சணத்தில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் எங்கள் அப்பா. நான் அதில் அவ்வளோ தூரம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகிட்டாலும் போய் கேட்டிருக்கேன். இப்போ சந்தர்ப்பம் வந்து சொல்கிறோம் தெய்வதஸ்வர ஹேது பூத்து. கடைசியில் பிரச்சயகான்னு ஒன்று இருக்குது, பிரஜாபதி. அது என்னன்னா அது கிரௌஞ்சங்கிறதான பறவை. அது ஒரு பணம். கிரௌஞ்ச பறவையை சம்ஹாரம் பண்ண போது தான் ராமாயணமே வந்தது. அதுதான் கிரௌஞ்ச பறவை அடித்தா ராமாயணம் ஒரு நினச்சிக்காங்க. கிரௌஞ்ச புத்தியில் கத்தவங்கிறதான அது ஒரு விதமான பறவை. அது நிஷாதில் போய் அடிக்க மானிஷாத பிரதிஷ்டாந்த மகமசாஸ்வதி சமாக எத் கிரௌஞ்ச மிதுனாதேகம் அவதி கமோஹிதம். அப்போது கிரௌஞ்ச பறவை கத்தினா எப்படி இருக்குமோ அதுபோல இருக்குமோ அந்த மத்தியமஸ்வரம். அது பிரஜயஸ்வரத்திலேருந்து உண்டானதாக யஜுர்வேதத்தினுடைய 4 7 பண்ணி இதுலேருந்து எதுலேருந்து எது வந்ததுங்கிறதுக்கு வச்சனங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கா. சொல்லி பார்த்தா அந்த சங்கீதக்காரரை வச்சு நாங்கள் இந்த அருளாக்கத்தையும் இதையும் சொன்னோமே ஆனால் சரியாக வருதுங்கிறது கூட ஒரு 50 வருஷம் முன்னாடி எங்கள் அப்பா ஒரு நிரூபித்து பார்த்தேன். அது அப்புறம் ஒரு தூரம் இறங்கல வேதாந்தம் தெரிவிட்டு வச்சுங்க. இப்போ எந்தெந்த ஸ்வரங்களை எந்தெந்த ஒரு ஜந்துவானது பறவையோ மாடோ இதெல்லாம் சொல்றதுங்கிறது அவ கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கா. ஷட்ஜம் மயூரோ வததி காவஸ்து ரிஷபவாஷினா அவ சொன்னதுதான். இருந்தாலும் சொல்லி திருப்பி சொல்லணுமோ இல்லையா. அஜாவிகந்து காந்தாரம் ஆடு இதெல்லாம் கருத்துருக்கு காந்தார ஸ்வரம். கிரௌஞ்சா கொணதி மத்தியமம். மத்தியமஸ்வரத்தில் கிரௌஞ்சம் பாடுறது மத்தியமஸ்வரத்துக்கு துல்லியம். உடனே மத்தியமஸ்வரமே இது 10% அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாரு. துல்லியம் சொன்னோம். ஆகாச துல்லியம் பிரம்மம் பெருசா இருக்குன்னு ஆகாசத்துக்கு பிரம்மத்தை வரும். துல்லியம்னாலே கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். அதாவது துல்லியம் உபமானம்னு சிமிலின்னு சொன்னால் ஜாகிரதையாக இருக்கும். வேடிக்கை சொல்ல வழக்கம். சீதாமுகம் கதமஸ்தின்னா சந்திரைவ அஸ்தின்னா சந்திரைவ முகம்னா உடனே ராமர் அழகா அமாவாசைன்னு மறைஞ்சு போயிடுமே செட்டுக்கணும். சந்திரைவ முகம்னா அதோடு நிறுத்திக்கணும். ஆஹ்லாத கருத்துவம் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும். உடனே 15 நாளைக்கு ஏறும் 15 நாளைக்கு இறங்கு டிவியா உபமாயாம் யாவது அபேட்சிதம் தாவத் கிரகித்வயம். ஏன்னா இல்லைன்னா சாகித்யமே குணப்போம். அந்த போய் பேசவே கூடாது. அந்த மாதிரி இருந்தா வெண்ணமா இருக்கு கத்திரிக்காய் வாங்கி போங்கிறோம். ஒன்னே சார் நான் வெண்ணை வாங்க தயாராக இல்லைங்கிறதா விதை இல்லைன்னு அர்த்தம். அது மாதிரி அஜாருத துல்லியம்னா ஒன்று ஆட கத்த கூடாது. அப்போ கவுஞ்சா குணத்தி மத்தியமம்னா. அதுக்கப்புறம் புஷ்பசாதாரணே காலேன வசந்த காலம் பூத்து கொழுங்கும் பொழுது பிக கோஜிதி பஞ்சமம். அதனாலதான் அது பார்க்கும்போது ராமாயணத்தில் சொன்னார் சொல்லணும் இல்லையா. என்னது கோபி குஜந்தம் ராம ராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் ஆருக்கிய கவிதா சாகா வந்தே வால்மீகி கோகிலம். கோகிலம் மாதிரி பாடுறாராம் வால்மீகி இல்லையா. கவிதா சாகாவில் ஏறி பாடுறார். யாருக்கு கூஜந்தம் ராமராமேதி ராம பாலசுவன் சாட்சியமா நம்முடைய மாதவன் பேசினார். அப்பா குஜந்தம் ராமரா என்னால் பாட முடியாது. 2 கையெழுத்து விட்டாருன்னா ராமாயணத்துக்குன்னு பிறந்ததான ஃபேமிலி அது சந்தேகம். நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதுக்காக சொல்லி அப்பேற்பட்ட ராமாயணம். அப்போ குஜந்தம் ராமராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் அதுவே மதுரமா இருக்கு. என்ன பாடுறார். அப்போ பிக பூஜதி பஞ்சம். அடுத்து தெய்வத்துவம் ஹேஷத்தே வாஜி. குதிரை கணக்கிறதுனுடைய சொல்லியம் மாதிரி தெய்வதஸ்வரமானது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நிஷாதம் பிரம்மிதே கஜே. கஜம் நல்ல மிதம் பிடிச்சி ஜம்முன்னு இருக்கும்போது அதனுடைய ஒரு கணக்கில் வரக்கூடியதான ஸ்வரம் போல அது இருக்கும்னு சொல்கிறேன். ஆக மொத்தம் இந்த சங்கீதத்தினுடைய 7 மெயின் ஸ்வரங்கள் அது 72 பிரிச்சிருக்கா 69 பிரிச்சிருக்கா அதெல்லாம் எது சேரும். அதே மாதிரி நடுப்புற ஒருத்தர் கவிக்கண்ணங்கிற கேட்டார். இந்த கேள்வியை பெரிய வேலையை கேட்டு ஒரு பதில் சொல்லிருக்கா. புஸ்தகத்தில் இருக்கா எனக்கு சட்டு ஞாபகம் இல்லை. சத்யோஜாதாதி பஞ்சபக்தஜ சரிகமபத்தனிச சப்தஸ்வரன்னு சொல்லியிருக்கு. நாதத்தனு மனுஷன். ஆனால் அந்த உச்சரிப்புலாம் ஜாகிரதையாக இருக்கணும். நான் ஏதோ சொல்கிறேன் யாரையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணேன்னு நினச்சிக்காங்க. நாத அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சில சமயம் எனக்கு காதில் படுறது. நாத அதை திருத்திய வர்ணமாக சொல்லணும். தனுமா நிஷம்னு பாடு சங்கர். நாதத்தனுன்னா நாதாங்கிறது வேற அர்த்தம், நாத்தான்னு தானே. அவர் நாத்தான்னு ஒருத்தர் சொல்றா போல இருக்குன்னு ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன். அவர் தானே சார் எல்லாருக்கும் நாத்தர்னு விட்டார். எப்படி இது அனானுஷமான சமாச்சாரம். நான் ஏதோ சங்கீதத்தை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணேன். இதுல குழப்பமா இருக்கு. எழுதின வேட்டை கட்டுதான் பாடின பாட்டை கட்டுதான்னா ஓரளவு கேட்கிறேன். இதே மாதிரி ஒன்னொன்னு சொல்லுவேன். நான் வேடிக்கையா பேசுறது என்னுடைய ஒரு நேச்சர். அது
அந்த ஒரு நல்ல பாவையாக இருக்கிறோம் இருக்கோ இல்லையோ அதை பாட சொல்லி 1000 தடவை கேட்கணும் போல இருக்கு. அவ்வளவு சாகித்யம். இது கேளுங்க, 7 பாட்டுல பல பாட்டுல 7 காண்டத்தை சொல்லியிருக்கார். அவருக்கு ஆரண்ய காண்டம், கிருஷ்ணா காண்டம், சுந்தர காண்டம் 3 சேர்ந்து ஒரு பாட்டுல முடிஞ்சு யுத்த காண்டம் கொடுத்தோம். அதை பத்தி நான் தனியாக ரிசர்ச் வச்சிருக்கேன். அது கிட்ட அதுல வந்தாரோ இல்லையா, அங்க என்ன இருக்கு? கம்பாதீர அனுகத சங்கத நபோமணின்னு ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கு. நபோமணி வரைக்கும் திருப்தி பண்றீங்க. நபோமணி சுதன் வேண வருது. இவர் ஆஞ்சநேயர் சொல்லி சுக்ரீவனோட சேர்ந்தாருங்கிறது அங்க கதை. புரியுதா இல்லையா? அப்ப சங்கதாஞ்சனேய, அதுக்கப்புறம் நபோமணின்னு வா அந்த இடத்துல இது பாடுற திருப்பி நபோமணின்னு நின்னா நபோமணி எங்க நிற்கிறது, சுத எங்க நிற்கிறது. இந்த சமாசத்துக்கு நடுப்புற 3/4 மணி நேரம் தான். எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அப்புறம் நல்ல வழியா புத்தகத்தை வாங்கி பார்த்து நபோமணி சுதன்னு இருக்கு. நபோமணின்னு சந்திரனுக்கு தினமணி நபோமணின்னு சொல்றோம் இல்லையா? நபோமணி சுதகான்னா சுக்ரீவன். சுக்ரீவனோடு சேர்த்து அவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு. நபோமணின்னு இழுத்து இல்ல நான் ஒருத்தர் சொன்னேன், நல்லபடியா நபோமணி சுத்தான்னு கொஞ்சம் சேர்த்து கூட பாட முடியும் பார்க்கறேன்னு சொன்னார். எனக்கு இவ்வளவுதான் தெரியும். நீங்க அதனால நீங்க ஏதாவது பாடி காட்டுக்கணும், நீங்க எல்லாம் எழுந்தப்புறம் தான் நான் பாட முடியும். ஏன்னா பாட ஆரம்பிச்சா எழுந்துருவேன். 2 ஒண்ணு. நபோமணி சுத்தாங்கிறத பிரிக்கலாம் கொஞ்சம் சக்கா. நாளைக்கு வந்து பத்தினேன்னா சரியா வரணும். அந்த மாதிரி எதுக்காக சொல்லுவேன், அந்த அர்த்தங்களும் சேரணும். இது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த சங்கீதத்துக்கும் நிருத்தியத்துக்கும் வரும்பொழுது வேதத்தில் எஸ்பெஷலி அஸ்வமேத யாகத்தில் யஜுர்வேதத்தில் என்னென்ன கானம் பண்ணணும், என்ன பாட்டை பாடணும், பிராமணால் 2 பேர், பிராமணால் 3 பேர், க்ஷத்ரியால் 3 பேர் வீணையை வச்சுன்னு பாடணும் உடனே. अपवाये तस्मात् श्रीराष्ट्रं ग्रामति यो अश्वमेधेन यजते ब्राह्मणौ वीणागाथिनो ब्राह्मण क्षत्रियो मिलित्वा इंग कडिसिल सिद्धांतद 2 ब्राह्मणौ वीणागाथिनो गायतः श्रिया वा एतद्रूपं यद्वीणा श्रियमेवास्मिन् तद्धत्तः. अश्वमेध यागம் பெருசா கஷ்டப்பட்டு பண்றாரு. அது ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ரொம்ப டயர்ஸமாக இருந்து எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் சங்கீதம் காலில் இருந்தால் உடனே எல்லாம் போடுமா. அதான் இங்கே விஷயம். அதனால் ஸ்ரீராஷ்டிரம் கிராமத்தானே இவருக்கு தேஜஸ் விஜஸ் எல்லாம் ஒழுங்கு எல்லாம் அருமையான ஒரு பாட்டு. இங்கேருந்து காதினிலே வரும் ஒலிக்கும் கீதமாக காற்றினிலே வரும் கீதம், காற்றினிலே வரும் கீதம் சப்தத்தை அவர் தான் கொண்டு வர. பாட சொன்னார். 2 பிராமணா பாடணும்னா வீணை வச்சு பாடணும். வீணை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் இருக்கணும், பாட்டம் பாடினார். 2 பிராமணன். அது இப்படி சொல்ல போறச்சே, இந்த பிராமணங்கிறவன் ஒரிஜினலாக நமக்கெல்லாம் பணம் வந்து நம்மகிட்ட தங்கவே தங்கலாம். ரொம்ப தங்கினா அவன் பிராமணா இல்லையா, அது வேற விஷயம். நவை பிராமணே ஸ்ரீரமதி அங்க இன்னொரு கதை. 2 பேரும் பிராமணனா போட்டு பாட சொல்லாதீங்கோ. ஒரு பிராமணன் ஒரு க்ஷத்ரியன் இருக்கட்டும், கம்பைண்டா இருக்கார். பிராமணியா பிராமணோன்யோ காயேது ராஜன்யோன்யா, ஒரு பிராமணன் ஒரு காயன் 2 பேர் சேர்ந்து பண்ணணும். ஓஹோ, அப்ப என்ன அவனுக்கு இவனுக்குமா சேர்ந்ததால வரக்கூடிய செல்வன் நன்னா வந்து நிற்கும். எப்படி பாடணும்னா பிராமணன் என்ன பாடணும், அவன் என்ன பாடணும். இவனுக்கு பாட்டு வேற, அவனுக்கு பாட்டு வேற. சேர்ந்து பாடுறச்சே பாடலங்க. இவன் பாடுறச்சே இவனோட அவன் சேர்ந்துக்கணும், அவன் பாடுறச்சே சேர்ந்துக்கணும். என்ன பாடணும்னு சாகித்யவே சொல்லி கொடுத்தது. இத்யதா இத்யகஜதா இத்யபஜ இதி பிராமணோ காயேத் இஷ்டாபூர்த்தம் வை பிராமணஸ்ய இஷ்டாபூர்த்தே நைவை நகம் சமர்த்தயதி. அஸ்வமேதியாக இதுல ஒன்றும் இந்த வானசத்தெல்லாம் வரப்போறது நான் சொல்லிவிடுறேன். அப்போ இப்படி தானம் பண்ணார், இப்படி சாப்பாடு போட்டார், லஞ்சு எவ்வளவு நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி இத்தேதாக இப்படிலாம் தானம் பண்ணார் இந்த ராஜா. இப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. நாங்கள் என்னென்ன கொடுத்தாரோ எல்லாம் சொல்லணும். சத்திரம் கொடை கிடையாது, பேக் லைட்டு இல்லையா, பை எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, விதவிதமான சமாச்சாரம். முதுகு சொரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பின்னு, அது மாதிரிலாம் நித்தியகதாக நித்தியயஜதாக இப்படி யாரும் பண்ணார் சார். என்ன மாதிரி சஸ்திரம், என்ன மாதிரி ஸ்தோத்திரம். சஸ்திரம்னா ரிக்வேதத்தை அப்படியே சொன்னா சஸ்திரம்னு பேர். அதே மந்திரத்துக்கு இழுவலா பாடினாக்க ஸ்தோத்திரம்னு பேர். ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டியது சமகா. ரிக்வேதத்தை அர்த்தம்னா சஸ்திரம். சஸ்திரம்ன்றது கொஞ்சம் சஸ்திரம்னால அறிய அர்த்தம் கொஞ்சம் ஸ்தோத்திரம். யோ மந்திரா ததைவ உச்சதே தத் சஸ்திரம். சாமகானேன சம்ஸ்கிருதத்தையா உச்சதே ஸ்தோத்திரம்.
அப்படி இருக்கு. ஆனந்தம் வரும், ஆனந்தம் வந்தா பாடுவன், பாடினா ஆனந்தம் வரும். ரெண்டு அதை சொல்லி பூர்த்தி பண்ண போறேன் தைத்திரிய உபனிஷத்துல. அப்போ பாடினார். சத்திரியன் என்ன பாடு இத்தியபச்சா இப்படி சமையல் பண்ணான்னு சொல்லணும். அந்த லிஸ்ட்டை பத்தி சொல்லி பாடுன்னு வேற கொடுக்குறோம். அப்ராஹ்மணன் பண்ணார். அவர் என்ன பண்ண இத்தியஜினா இத்தியயுத்யதா இத்தியமுகம் சங்கிராமமஹன்னிதி ராஜன்யா யுத்தம் வைராஜன்யஸ்ய யுத்தே நைவைநகம் சமர்த்தயதி. ஒரு மூலையில் பேங்க்ல உட்காந்து அவன் ராஜா பிரயோஜனம் இல்லை. இதான் தெரியாமல் அவனுக்கு அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுத்து இவரும் சங்க போடுறதுக்கு மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி ஆயுதங்கள்லாம் தயார் பண்ணி அதர்வேதம் மூலமா பண்றது தான் அவன் சிட்ட. அது அதர்வேதத்தினால வேற ஒரு சாஸ்திரம் வந்திருக்காங்க. சஸ்திரம் தயார் பண்றது போக்குவரத்து அர்த்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாம். அவன் இத்தியஜினாக இந்த மாதிரி சொப்பட்டான் விளையாடி செஸ் இந்த மாதிரி ஜெயிச்சார் சார். இன்னும் புத்திசாலித்தனம். இத்தியஜினாக இத்தியுத்ததா இந்த மாதிரி சண்டை கொண்டார். அந்தந்த சண்டையில இவ்வளவு வீரனெல்லாம் முதுக ஓட்டு ஓட வச்சார் அப்படின்னு அவன் பான். சரி எத்தனை பேர் பாடணும் சாருங்க? திஸ்ரோன். இதுக்கு ஒரு வேடிக்கை நியூமராலிட்டிங்க. திஸ்ரோன் யோகாயதி திஸ்ரோன்யா ஷட் சம்பத்யந்தே ஷட் பாரதவஹ ऋतु नेवदे अल्ल षट् संपद्यन्ते षड्वारतवः ऋतूनेवास्मै कल्पयतः. 6 ऋतुக்களில் ஒரு வருஷம் பூரா யாகம் பண்ணி ஒரு காய்ச்சல் ஜனம் ஏகாதசி. என்ன யாகம் பண்ண ஆரம்பிக்கிற இன்னைக்கு இவர் 80 கிலோ இருந்தா யாகம் முடிகிற ஆசிரம் அவபத ஸ்தானத்தன்னைக்கு 60 ஆகணுமா. இப்ப மாறுதல. அதனால ஒரு கவி சொன்னா கல்யாணம் ஆன புதுசுல கணவன் வந்து நான் ஊருக்கு போயிட்டேமா 10 நாளைக்குன்னு சொன்னான். யானீதி பிரிய புஷ்காயாக வலயோபவ தூர்மிகா. இங்க வித்தியாசம் வித்தியாச விதேகம். வலயோபவ தூர்மிகா பிரசமே இருக்கையில் கணவன் வந்து நான் ஊருக்கு போயிட்டேம்மா ஜாக்கிரதையா எதுவும் சொன்னான். உடனே என்ன ஆட்சின்னு இருக்கு தெரியுமா இல்லையா? இந்த பெண்ணுடைய மோதிரம் வளையலாயிடுச்சுன்னு இருக்கு. புரிஞ்சுக்கிட்டே இல்லையா? அடாடா நீங்க இல்லாம என்ன ஒண்ணே நினைச்சு போயிட்டேன். இப்போ அதேதான் ஊர்மி வளையா ஊர்மிகா வளையல் மோதிரம் ஆயிடும். ஸோ 2 பக்கமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும். நான் அதுபோல் நமக்கு எல்லாமே ஒரே சமாச்சாரம் இருந்தாலும் இங்க என்ன பண்ணணும்னா இவ்வளவு நாள மண்டை காஞ்சிருக்கான். மண்டை காய்ச்சல் ஒரு வார்த்தை. ஒரு ருத்துவுக்கு என்ன வசந்தமா இதுவா வருஷமா தெரியாது. வருஷம் பூரா திண்டாட்டி இருக்காரு அந்த யாகம் பண்ண சக்கரவர்த்தி. ருத்துக்கள் எல்லாம் இவருக்கு ஒண்ணுமே பலத்தை கொடுக்கல. ருத்துக்கள் மொத்தம் எவ்வளவு 6ன்னு வச்சுப்போம். தேவையா இருந்தா ஒத்தப்படையா 5ன்னு பண்ணிடுவோம். நாம அது சௌரிய பஞ்சவாரதவா அது வேணுங்கிற சமயத்தை பார்த்துக்கலாம். ஒத்தப்படை எட்டப்படை ஷட்வார்த்தவா. அதுக்கான 3 பிராமணன் இந்த பக்கம் கானம் பண்ணேன், 3 பிராமணன் அந்த பக்கம் கானம் பண்ணேன் இல்லையா? அப்ப திஸ்ரோன்யோகாயதி திஸ்ரோன்யா. இதனால என்ன கிடைக்கும்னா 6 பேர் வச்சு பாடு. அதனால 3 பேர் சேர்ந்து பாடலாம்ங்கிறது இதுல இருக்கு. 2 பேர் தான் இப்போ டூவல் தான் வந்திருக்கு. நான் அஸ்வின் சொன்ன மாதிரி 3 பேர் சேர்ந்து பாடுவோம். அது பஜனை கோச்சில் 40 பேரா பாடுவோம். அதுல பாடுறவர் 2 பேர் தான். மொத்தம் என்ன கூட்டத்துல கோவிந்தா. அதுக்காக 3க்கு மேல சொல்லலாம். ஆனா நீ ஒரு 10-15 பேர் சேர்த்து கோரஸா அநேகமா பாடசாலையிலயோ ஒரு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்லயோ நல்ல பிரைஸ் வாங்கணும்னா 10 பேர் சேர்த்து பாட சொல்லுங்க. தனித்தனியா பாட சொன்னா வச்சுக்கோங்களேன் கிருஷ்ணா அர்ப்பண மஸ்து ஆகிடும். அப்படி இல்லைங்க. திஸ்ரோன் மினிமம் 3 மேக்ஸிமம் 3. திஸ்ரோன்யோகாயதி காயத்ரி காயத்ரி இருக்கு. நாங்க வதத்தி வச்சுக்கலாம் கிடையாது. அங்க என்னன்னு சொல்றா எப்படி கானம் பண்ணணும், முதல் நாளைக்கு என்ன கதையை கானம் பண்ணணும், 2ஆம் நாளைக்கு என்ன கானம் பண்ணணும், அதெல்லாம் இருக்கு தனியா. பாரிப்ளவார்த்தா இது சேன சப்தாத்துல வேற என்னென்ன கதையை எப்படி கானம் பண்ணணுங்கிறது சொல்லியிருக்காரு. இதெல்லாம் வச்சுதான் நீ வரைக்கும் வந்துருக்கு. பூஜைக்கு நித்தியம் தரிசியாமி, வாத்தியம் கோஷயாமி, சங்கீதம் ஸ்ராவயாமி, நித்தியப்படி பூஜையில இருக்கிறதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு டிகினிட்டியோட கூடினதை நம்ம மகாபிரிவா காஞ்சி பிரிவா பாடி ஆடி டான்ஸ் ஆடி எல்லாம் காட்டிருக்காரு. அதனால நித்தியமும் அதுவும் சேர்ந்து வருது. அதனால பல விஷயங்கள்லாம் ஏற்படுறதுங்கிறதாக நித்திய சாஸ்திரமே பரதமுனி சாஸ்திரங்கள்லாம் இருக்கு. எல்லாத்தையும் நல்லபடியாக உபயோகிச்சிருந்ததெல்லாம் போக பணம் நல்லபடியாக உபயோகத்தில் இருக்குங்கிறதுக்காக தான் ஆவகந்தி ஹோமம் இன்னைக்கு படுற பாடுபடுறதுன்னா அதெல்லாம் நாம யூஸ் பண்றதுல இருக்கு. ஆக இந்த சாகித்யம் இருக்கு. இன்னும் அஸ்வமேத யாகத்தை இன்னொரு இடத்துல பார்த்தா ரொம்ப போர் அடிக்கிறது. சர்மாவபிந்தந்தி இந்த தோல்னால பண்ண வாத்தியங்கள்லாம் கடன்னு நான் வாஷிங் ஒரு உற்சாகம் நடத்தும். எல்லா டமரு எல்லாம் டமருன்னு ஒன்றும் அவர் வந்து கையில் டமரு வச்சுருக்காங்க, டேரி இருக்கு, எவ்வளோலாமா இருக்கு. அதுலேருந்து எப்படி சத்தம் வருதுன்னு வேத ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கு. வாக்வை தேவே கோபா கிராம திவ்யாயாதிஷ்டமானா சாவனஸ்பதியின் பிராணிஷத்து எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. இந்த சப்தங்கள்லாம் எப்படி சார் இந்த மரத்துலேருந்து வந்ததுன்னா
வாக்தேவதையானவள் தேவதைகிட்ட ஏதோ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால கிளம்பி கொடுத்தேன். இந்த அப்ஸ்காண்ட் ஆகிறதுங்கிறது அன்னிலேருந்து ஆரம்பம். ஆளுன்னா கிளம்பி போவோம். அப்புறம் எல்லாருமே சேர்ந்து பிடிச்சி கூட்டின்னு வருவா, அது வேற விஷயம். அப்ஸ்காண்ட் ஆகிற சமாச்சாரமே எல்லாம் வேதத்தில் இருக்குன்னா இது இருக்க வேண்டாமா இல்லை? அப்புறம் வாழலாம் எங்கடா போய் ஒழிஞ்சுன்னாங்க. மேலே போய் சில மரங்களில் ஒழிஞ்சுடும். அதனாலதான் யா தூண வேயா வீணா யாம் சார். அதனால இந்த சில மரங்கள் எடுத்துக்கொண்டா அது இந்த டமுருக்கு இந்த மாதிரி வாத்தியம் வருது, அதுக்கு இந்த மாதிரி வருது. அந்த மரத்தை எடுத்து உடஞ்சி தான் ஒரு விதமாக பண்ணி தந்திரி போட்டோம்னா வீணை வருது. தூணான்னு ஒரு வாத்தியம். அந்த வானசததுர்பவதி இன்னொரு இடத்துல அஷ்டம இடத்துல 100 கம்பி உள்ளதான வீணையை வாசிக்க சொல்ற. வானசததுர்பவதி. ஏன் சார் 100 சதா புருஷதேந்திரிய ஆயுஷ்யேவேந்திரியே. உடனே இது வராது. சன்மாவபிந்தந்தி பாப்மானமேவேஷாமவபிந்தந்தி. நிறைய ஸ்திரீகள் கரகாட்டம் ஆடுறவாள்லாம் போட்டு தலையில கும்பங்கள்லாம் வச்சுண்டு தாஸ்யோ மார்ஜாலியம் பரிநித்யந்தி பதோனிக்ஹதி. என்னென்ன காலம் எப்படிலாம் ஸ்டெப் வச்சு ஆடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆட சொல்லுங்க அஸ்வமேத யாகத்துல. அதாவது இப்ப நடக்கிற டான்ஸ் எல்லாமே அஸ்வமேத யாகம் தான். அஸ்வமேத யாகத்துல டான்ஸ் அஸ்வமேத எப்படின்னா வச்சுக்கலாம். அதை பத்தி விஷயம் இல்லை. ஞானி பைத்தியம் மாதிரி இருப்பாங்க, பைத்தியங்கள்லாம் ஞானி இருப்பாங்க. மாதிரி நாம சிலதை மாற்றிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃப்ரீ லைசன்ஸ் இருக்கலாம். அது சரியா இல்லையாங்கிறது அப்புறம் பேசுவோம். இருந்தாலும் இங்கே அஸ்வமேத யாகத்தை விட சிறந்த யாகம் கிடையாது. அதில் டான்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கார், கானம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கார், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்கு. ஆனால் என்ன நியமத்தில் எதை எப்படி பண்ணாலும் அப்படிதான் நீ காண முடியும். இதில் நம்ம சாய்ஸ் கிடையாதுங்கிறது அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சதை இன்னைக்கு வச்சுருக்கா. பெரிய பெரிய வாழ் இடத்துல சங்கீதத்துக்கு அபாரமான ஞானம். ஒரு தடவை இந்த கடைசியில் இருக்கா பிரதீப ஜுவாலாபி திவசக நீராஜன விதி, இது அநேகமாக ஒரு தினசம் எல்லாரும் பாடிட்டு இருக்கா. பெரியவா வேற ஒரு ராகத்தில் பாடுன்னு சொன்னாங்க. அவள் எல்லாம் பாடு வராது, எங்கள் குருவெல்லாம் சிக்ஷையில் பாட முடியாதுன்னு சொன்னார். பாடி காட்டுறேன்னு பெரியவா பாடினா. நீங்கள் இப்போ பாடுங்களேன்னா என்னால் முடியாது. அவள் என்ன பண்ணாங்கிறது எனக்கு தெரியாது. எனக்கு ஆனந்த வயதிலே காம்போது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க எது சார் சங்கீதம் நான் போட்டோன்னே அவரை கோச்சுங்க. எனக்கு சங்கீதம் வேதம் வரும்போதெல்லாம் வேதங்கான சங்கீதம் என்னை என்கரேஜ் பண்ணாரு. இல்லைன்னா நான் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு சங்கீதத்தில் அவ்வளோ தூரம் பழக்கம் இல்லை, நான் என்ன பண்ண முடியும் கூட அவர்கிட்ட கேட்டேன். நீங்க பயப்படாங்க கைடுக்கு கொடுத்துவார். இவர் தான் எதுக்காக சொல்லுவாரேன், பெரியவா அப்படி முடியும்னு காட்டி பெரியவா பண்ணேன். இந்த சரிகம பதனிசா சப்தஸ்வரத்து கூட 5 முகத்துலேருந்து வந்து 5 மெயின் பாக்கி இருக்கிறது சாதாரண ஸ்வரம். அதனால 7 சொல்லலை அப்படிங்கிறதா வித்வான்கள்லாம் சொல்லிருக்கா. எவ்வளவோ விஷயங்கள். அதனால நித்தியம் பெரியவா நின்று காட்டலாம். நித்தியத்திலேருந்து தான் உலகமே வந்திருக்கு. அந்த பெரியவாளுடைய நடராஜங்கிற உபன்யாசத்தை பாருங்க. அவர் அந்த மாதிரி பேலன்ஸ்டாக ஆடுறதுனாலன்னா இந்த உலகம் நல்லபடியாக பேலன்ஸாக இருக்கு. த ஹோல் யூனிவர்ஸ். ஏன்னா எப்படி ஒன்னொன்று பேலன்ஸ் ஆகி ஒன்னொன்று மோதாமல் எப்படி இருக்குங்கிறதே நடராஜாவுடைய நித்தியத்தினால. இது நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். நித்வாவசானே நடராஜராஜோ நனாத ஷக்காம் நவபஞ்சவாரம். வியாகரண சாஸ்திரமே இல்லைன்னு வந்துங்கிற ஆச்சரியப்படுறான். இப்படி எல்லாம் அந்த சவுண்ட் வைப்ரேஷனுக்கு சங்கீதத்தோட பண்ணினேனால் அபரிமிதமான விளைவுகள் உண்டு. நிரூபிச்சு காட்டுற மழை வளைக்கிறதுக்குள்ள பாட்டு இருக்குங்கிறா இன்னைக்கு இருக்குது. சாமவேதத்தில் அன்ன சம்பத்தியே இல்லாமல் வயலெல்லாம் காஞ்சி போன சமயத்தில் ஒரு பாட்டை பாடுங்க, உடனே சாகா பிரதோகிங்கிற வருதுங்கிற பாடி அந்த சத்திவாடி பாடினா பண்ண முடியும். சாமவேதத்துலாம் இல்லை, அந்த கானத்தை இங்கே பிரயோகம்னா இவானும் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி இந்த கானத்தினுடைய பலன், கானங்களுடையதான அடிப்படையான விஷயங்கள், நித்தியங்களுடைய வேண்டிய சமாச்சாரங்கள், இதெல்லாம் யஜுர்வேதத்தில் அங்கே பெருமையாக சொல்லியிருக்கார். யஜுர்வேதத்திலேயே ஒரு ஆனந்தம் வந்தால் கானம் பண்ணலாம். கானம் எங்கே இருக்கு? பிரம்மத்தை தெரிஞ்சு விட்டார்கள். அடாடா நான் இத்தினூண்டு சோன்ஸு ராஜகுருவாக உள்ள கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரி மெட்ராஸ் 2ஆம் நம்பர் 1 2 பார் 1 இருக்கேன்னு எப்படி திண்டாடி இருக்கே. நானே பிரம்மன்னு எனக்கு ஒரு ஞானம் வந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பெரியவா அனுகிரகத்தில் என்னடா அந்த ஏதத் சாமகா என்னாஸ்தே சாமவேதம் இல்லைன்னு இதை சொல்றதுன்னு வச்சுருக்கோம். நான் அங்கே சாமன்னு அர்த்தம்ல சமத்வா பிரம்மையில சாம பிரம்மத்தை பற்றி உற்சாகம் வந்தால் பாட்டு தானே கிளம்பும். அகமன்னம் நானே இல்லாங்கிறதாக அஹோ என்ன ஆச்சரியங்கிறாங்க. அதனால்தான் கானங்கிறது ஒரு சந்தோஷ தியோதகம், சந்தோஷ உற்பாதகம், சந்தோஷ ரூபம் அப்படிங்கிறதாக சொல்லி இந்த கானங்களுடைய விஷயங்களை வேத மந்திரங்களோட கனெக்ஷன் உண்டுங்கிறதாக இருக்கிறதுக்கு சில விஷயங்களை எடுத்து நாம் சொன்னோம். இந்த மாதிரி முயற்சிகள் நல்ல காரியங்கள்லாம் இங்கே நடக்கிறது. தொடர்ந்து நிறைய நடக்கணுங்கிறதாக பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நான் இதோட என்னுடைய உரையை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன்.